I honored to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. I welcome you all to the 15th annual day and farewell function of Marthoma English Medium School. So let us start our function with a prayer song. I invite Kumari Amita Mariam and group for invoking blessings of Almighty God. Now, I would like to invite our respected principal, Srimati Betty M. Daniel, to formally welcome the gathering. Respected Manager Renji Varghese Sachin, Marthoma Sabha Clergy Trustee Honorable Thomas C. Alexander Achan, Reverend Jibin B. Samuel Achan, PTA President Sri Jay Gumar, today's center point Mariama Joseph Teacher, our Treasurer Jacob Kurula Sir, my dear loving students of Standard 8 and their parents, PTA committee members, Mothers Forum members, and our invited guests of Mariama Teacher's family and my dear staff, a very good afternoon to one and all. I'm standing before you with a collection of memories, both sad and happy. In this occasion, I express our heartfelt condolences on behalf of Marthoma English Medium School on the passing away of Dr. Joseph Marthoma, former Metropolitan, and our beloved Secretary P.S. Abraham Sir, who entered into the eternal life. Along with, I would like to share the happiest news that Anaprambal Marthoma English Medium School got the Kerala government recognition and NOC for applying for CBSE affiliation. Here, we have our manager Renji Varghese Sachin to preside over the annual day and the farewell meeting of Srimati Mariama Joseph and our students of Standard 8. Achin gives us full support and guidance for the good conduct of the school. One of the supporting hands behind the Kerala government recognition and NOC was Achin and Achin's prayers.
With a thankful mind, I extend you a very warm welcome. It's a privilege for us to have the clergy trustee of Malangara Marthoma Syrian Church, Reverend Thomas C. Alexander Etchen, as our chief guest. Ajahn is inaugurating our function today. Ajahn is always happy to visit our school and to have some moments with our small kids. As in the charge of JMM Jubilee Mandiram and dealing with the old age people with multiple personalities, Ajahn shows much interest to spend time in our school with our students. Today morning, Ajah's wife, Dr. Usha Alexander Kochama, took a counseling class for the students of Standard 8, which was very effective and informative for the outgoing adolescent stage students. On behalf of Marthoma English Medium School, I extend Ajahn a great warm welcome. Next is our Jibin V. Samuel Ajahn, the Assistant Vicar of Anaprambal Marthoma Church, and moreover, one of our parents and board members. The young mind and enthusiasm, along with creative and innovative suggestions, helps us a lot to go through the academic and non-academic career. The presence of Ajah's wife, Disha Kochama, and children is very happy in this occasion, and I extend you, Ajahn Kochama, a very loving welcome towards this function. Then our PTA President, Sri Jaykumar Sir, with the committee members, are in and around us in all school activities. I extend you, sir, a very warm welcome towards this function. Our school secretary, Shibu Sakaria sir, treasurer Sri Jacob Kurula, along with the board members, take right and quick decisions for running the school smoothly. Their strenuous effort for getting Kerala government recognition and NOC is praiseworthy and had started processing for the CBSE affiliation also. I welcome both of them on behalf of Marthoma English Medium School, and Shibu Sakaria is absent now. Then PTA Vice President Lovely Madam and the committee members are here. Mothers Forum Secretary Srimati Suji Sandosh was here, now she is not here. Okay, yes, and members are here. I wholeheartedly welcome them all towards this function. And I use this opportunity to congratulate Srimati Suji Sandosh, who has been elected as a member of Kalavadi Grama Panchayat. Today's center point is Srimati Mariama Joseph, our Vice Principal, an efficient, well-ordered, God-fearing woman with all qualities of an excellent teacher. She always keeps a motherly affection to the students and is a good leader to the co-workers. And she was a full supporter to me in both academic and non-academic matters. Dear teacher, I wish you a very prosperous retirement life. Beyond that, welcome back to our school again. May God bless you and your family throughout your life, and I extend you a loving, warm welcome. Her daughter, Kumari Amita Verghese, is with us as our first batch 8 student, and her relatives, that is her brother-in-law and family, and her sister, all are present here, and I warmly welcome them also towards this meeting. Then, my dearest, loving students, children of Standard 8, who are going out of the Marthoma English Medium campus. Really, I'm sorry to bid goodbye, but we can't give space for you the next academic year in Standard 9. It will be a risky matter of fact. So, my dear students, you are going to the society from the school situation. I'm sure that you got a good class in the morning by our Usha Kochama and behave as good children and be lighted to lighten and be good citizens of tomorrow.
I wish you all a good future. And let me remind you the words of Robert Frost. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Yes, children, you have to travel miles and miles to reach the horizon of the knowledge. Let me welcome you all towards this function. To the parents of Standard 8 students, once again we say sorry not to have space for your children in Standard 9, but the moral values we inculcated in them will be with them forever and ever till their lives end. And with a thankful heart, I welcome you all towards the meeting. Then, my dear staff, who are behind and front of the curtain of this program, involved in various activities and as charge of different committees under the guidance of the Vice Principal Srimati Mariama Joseph and the Staff Secretary Srimati Minnie Koshi, I welcome you all to this function. And thanking God Almighty for protecting all of us in this COVID-19 pandemic situation and having a gathering like this, let me conclude. Thank you. Thank you, ma'am, for your earnest welcome address. Now, I would like to call Srimati Minnie Koshi, Staff Secretary of Marthoma English Medium School, to present the annual report. Good afternoon, everyone. Before I begin the annual report, I am honored to welcome our Chief Guest, Reverend Thomas C. Alexander, Clergy Trustee. Also welcome our Manager, Reverend Renji Valdis Mellapalli, and Reverend Jibin V. Samuel, Assistant Vicar of Anapam Marthoma Church, School Treasurer, PTA Executive Members, teachers, and my dear students. Thanking the God Almighty for the blessing He showered during the past years and entrusting our future in His able hands, and expressing our heartfelt condolences and remembering the Most Reverend Dr. Joseph Marthoma Metropolitan and our favorite Secretary Sri P.S. Abraham, may I present a short report of the school activities during the academic year 2020-21. Staff and students. A team of 19 dedicated teachers, along with the principal Srimati Betty M. Daniel, are actively engaged in imparting knowledge and necessary guidance to the students in accordance with the charge assigned to each teacher. One accountant and a clerk and computer operator do the office work. Srimati Sanama Moti as English teacher, Srimati Revati Sachin as mathematics teacher, Miss Surya Sabu as science teacher were appointed current academic year. Strength. This year we started 8th class and 23 students from the previous class 7 was promoted. This year we got 40 new admissions and total 289 students are studying from pre-KG to 8. Syllabus. The school follows NCERT syllabus and works as per the scheme of work of PCM Council. Academic and non-academic activities. Classes were taken through online due to COVID pandemic situation. Periodic test and semester evaluation has been done through electronic media itself. This year we registered Standard 8 students for C-level examination for OBE under National Institute of Open Schooling. Total 61 students appeared for A, B and C-level examination. Evaluation conducted and results has been uploaded.
Independence Day, Republic Day, Onam, Christmas, Kerala Piravi, Gandhi Jayanti were celebrated as per the COVID protocol and transmitted through online to assist all the students. School Arts Festival was also conducted as online this year. Arts Festival was inaugurated by Sri Jyotish Shankar, the State Film Award winner for the Best Director. All students participated in various categories, and today the results will be announced and certificates for Standard 8 will be distributed. Nallavadam projects have been done through online management. The school is managed by the Marthoma Charitable Trust Anaprambal, Reverend Renji Varghese Malapalli, Professor A. Abraham, Sri Shibu Sakaria and Sri Jacob Tirubala functions as President, Vice President, Secretary and Treasurer of the Trust respectively. Taking into account of the pandemic situation, management decided to reduce the fees by 25% of the total fee including special fees. All parents informed their gratitude towards the management for having such charitable considerations. PTA. The PTA committee and Mothers Forum of previous year continued the current academic year too. Mr. Jayumar R. as PTA President, Mrs. Lovely Alexander as PTA Vice President, and Mrs. Suji Santosh as Mothers Forum Secretary gave valuable contributions this school. Mrs. Suji Santosh was elected as member of Talavadi Grama Panchayat. On behalf of Marthoma English Medium School, we extend our hearty congratulations. Accreditation. The National Institute of Open Schooling, Ministry of Human Resource Development of Government of India has given accreditation to our school. The accreditation is renewed up to 2021. The milestone of this year is that our school got Kerala government recognition and NOC for CBSE affiliation. We are thankful to all those who were behind and front of the curtain for having our dream a reality, and now steps are taken for the affiliation of Central Board of Secondary Education. Retirement. Srimati Mariama Joseph, who rendered her sincere service to Marthoma English Medium School, is retiring on March 31st, 2021. May God bless her and family throughout the years, and we are grateful to you, teacher, for your hard work and full cooperation given to the school. Thanks. I sincerely bow my heart in reverence and gratitude in front of the Lord Almighty, who has kind enough to guide us every day of the academic year and showered upon us all blessings. I am extremely thankful to our manager, Reverend Renji Varghese Achan, Assistant Reverend Jibin B. Samuel, Vice President, Secretary, Treasurer and Board members, Church Officers, District Education Officer, Education Department of Kerala Government, NIOS Association Authorities, PTA President, Vice President and Mothers Forum Secretary, and all parents and well-wishers. Last but not the least, I am extremely thankful to all our dedicated staff, both teaching and non-teaching, and my dear students, especially students of class 8, who make us hold our hearts high with their hard work and enthusiasm. Conclusion. The Marthoma English Medium School aims to develop an enlightened and positively reacting and vibrant generation that stand for truth, wisdom, and thereby freedom for living without fear. The Marthoma English Medium School is marching ahead on its professed path of service and social commitment.
It tries to find out the unidentified germs and unnotified flowers in those ordinary community and open to them the avenues of quality education through English medium and equip them to shine in the society. But it has to go a long way to achieve its aims and attain its goal. May our Lord guide us at every step to realize our cherished dreams. Once again, I thank everyone from the core of my heart and may God bless you all. Thank you, teacher, for your patience and commitment towards the organization. Next, I respectfully invite our manager, Reverend Renji Varghese Malapalli, Vicar of Anaprama Mothoma Church, to deliver the presidential address. മലങ്കര സുറിയാനി സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റിയും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയുമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് സി അലക്സാണ്ടറച്ചൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിൻ വി ശാമുലച്ചൻ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ PTA പ്രസിഡന്റ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജയകുമാർ സാർ, അതുപോലെ PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലവ്ലി മാഡം, നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ട്രഷറർ ശ്രീമതി ബെറ്റി എൻ ഡാനിയൽ ടീച്ചർ, ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പരിമിതി ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, ശ്രേഷ്ഠരായ അധ്യാപകരെ, ഓഫീസിലും മറ്റ് തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ആദരപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ പരിമിതിയിൽ കൂടെ നടത്തുന്ന ദൈവം ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പള്ളികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ കഴിഞ്ഞ വലിയ ആഡംബരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് 1000 പേര് വരെയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്ന് 50ഉം 100ഉമായിട്ടൊക്കെ നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആഡംബരങ്ങൾക്കൊക്കെ വഴിമാറിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിതങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തെ സ്കൂളിൻ്റെ പൊതുവായ പ്രവർത്തനത്തെയും ശുശ്രൂഷയും നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. സ്കൂളങ്ങ് പൂട്ടിയിട്ടേക്കാം, അധ്യാപകർ വേണ്ട, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളുമില്ല, മറ്റാരുമില്ല. അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്ന അനുഭവത്തേക്കാൾ അപ്പുറമായി കൊടുക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായ ഒരനുഭവമാണ് നമ്മുടെ അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠർ ബെറ്റി ടീച്ചറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നേ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു കൈയടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം അവർക്ക് നമ്മുടെ പരിമിതി അവർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച്
ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല അവകാശങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വെട്ടിക്കുറച്ച്, കാരണം നിവൃത്തിയില്ലായ്മ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ വിവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും മുഖവരക്കെടുക്കാതെ അവർ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഈസി അല്ല, വളരെയധികം അതിൻ്റെ പുറകെ അധ്വാനം വേണം. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവർ വെറുവെറുക്കുന്നതോ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഒരു വ്യക്തി പോലും പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആരെയും ചെവികളിൽ കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഈ സ്കൂളിനെ അതിൻ്റെ മഹത്വം കൈവടിയാതെ കാത്ത് സംരക്ഷിച്ച അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു കൈമുതൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ PTA, അതുപോലെ മദേഴ്സ് ഫോം അതെല്ലാം വളരെ ശക്തമായി കൈകോർത്തു. കാരണം ഈ സ്കൂൾ ഒരു രീതിയിലും താണുപോകരുത്. ഇത്രമാത്രം മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കും. എന്നാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ തലത്തിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കണം. അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപക്ഷെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കൊടുക്കാനൊത്തില്ലെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ കൂടെ മെച്ചമേറിയ രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജയകുമാർ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, സുജി മാഡത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇതിനൊരു സമയ പരിമിതിയുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അല്പം കൂടെ പോകുമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇന്ന് പള്ളികളിലൊക്കെ സന്ധ്യാ നമസ്കാരം നോയമ്പ് കാലത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒത്തിരി സമയമില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ പോലും കഴിയുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒരു സാഹസികമായ ഒരു നടപടിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ബെറ്റി ടീച്ചർ ഓർമ്മിച്ച പോലെ അവർക്ക് അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ പഠിക്കാനാണ് താല്പര്യം. അവരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താനാണ് താല്പര്യം. ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഫാദറെ, ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കാരണം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും കരുതലും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യത്തോട് കാണിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ 9ാം ക്ലാസ്സോട് തുടങ്ങാൻ? നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ അനുവാദം ആ സമയത്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വഞ്ചിക്കാൻ, മാതാപിതാക്കളെ ചതിക്കാൻ നമുക്കൊക്കില്ല. കാരണം കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് സ്നേഹബുദ്ധിയിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. അവരെല്ലാം വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞതും ചിലരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രമാത്രം സ്കൂളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ്, പേരൻസാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അവരോട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്കൂൾ താഴെയുണ്ട്, അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം. 2, നിങ്ങൾ CBSE എവിടെയെങ്കിലും വിടുമ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എവിടെയെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏത് രീതിയിൽ സഹകരിക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു ഉറപ്പിടെ കൊടുത്താൽ അവരെ ഇപ്പോൾ വിടുന്നത്. ക്രീമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. സങ്കടമുണ്ട് അവരെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം 5 വർഷത്തിലധികം പരിശ്രമിച്ച് എന്നേക്കാൾ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛന്മാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, ഭാരവാഹികൾ, ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്തച്ഛൻ പോയി, അച്ഛന് പകരം ജിബിനച്ഛൻ വന്നു. ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ വഴി തുറക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നെന്ന് തലേദിവസം ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ടൊരവസരം കിട്ടി. അവരോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിറ്റേ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാം പ്രിൻ്റായി കിടക്കുക, പാത്രം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കോണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്നിട്ട് ചുവടുകൾ വയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഈ വർഷത്തെ പരിമിതികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും നിറഞ്ഞ ഈ ഹോള് കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ട് അത് അത്രയും ഇല്ലെങ്കിലും വിളിച്ചു കൂട്ടാനൊക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്, നമ്മുടെ ഈശ്വരന് നന്ദി പറയുന്ന സമയമാണ്. ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോകുന്ന ഡൽഹിക്ക്.
അതിൻ്റെ വർക്ക് ആരംഭിച്ചു, പേപ്പർ വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു. ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം, ഇപ്പോഴത്തെ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നീണ്ടുപോകാം, അടുത്ത വർഷം ആനിവേഴ്സറി കൂടാൻ ദൈവം അവസരം തരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് CBSE സിലബസിൽ ആനപ്രാമ്പാൽ മാർത്തോമ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളായി തീരും എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ പ്രദേശത്ത് മാതാപിതാക്കൾ അർപ്പിച്ച വലിയ വിശ്വാസം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു ഈ സ്കൂളല്ല, ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാ തരത്തിലും CBSE ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കിൽ അതിൻ്റെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ വളരെ വലുതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അല്പം ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഴ്സറിയിൽ വന്നാൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ പഠിക്കണം. അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കണം. കുറേ കണക്കും സയൻസും പഠിപ്പിച്ചു വിടാനല്ല, അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലം കൊടുക്കണം. അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, കരുതുന്ന ഒരു ടീമാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമാക്കണം. അതിന് പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുങ്ങാം. തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പോകുന്നവരേ ഉള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി, അതുപോലെ സെക്രട്ടറി ഷിബു, ജിമോൻ, ഇവരൊക്കെ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ഈ വർഷം ആ പേപ്പർ കിട്ടിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 8-9 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വെളുപ്പിനെ പോവും, രാത്രി വരും. അപ്പോൾ അവരെയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഷിബുവിന് എന്തോ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, ഇന്ന് വന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെയൊക്കെ പ്രയത്നങ്ങൾ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കുടുംബമാണല്ലോ. ഈ കുടുംബത്തിൽ ഏറെ നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കരം കോർക്കാം. അടുത്ത വർഷം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ കോവിഡൊക്കെ മാറും എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും പ്രതീക്ഷയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുറെ കൂടെ കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി നിൽപ്പാൻ ഏറെ അഭിമാനം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ തലത്തിലും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സൂററ്റിലെ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ തലത്തിലും നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് എല്ലാ തലത്തിലും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള സ്കൂൾ. മാത്രമല്ല, ഫീസ് തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചാലും മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. അവിടെയൊക്കെയും നമ്മൾ ലാഭമുണ്ടാക്കാനല്ല, നമ്മുടെ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂല്യബോധമുള്ളവരായി അവരെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മാർത്തോമാ സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി ഇവിടെ അച്ഛന്മാർക്ക്, ക്ലർജി കോൺഫറൻസ് നടത്തിയപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച 3 വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. തിരുമേനി പറഞ്ഞു, ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. 3 വാക്കുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 3 വാക്കുകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരെ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാം. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വരാം, നിങ്ങളുടെ പഴയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ തറവാടാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിടുന്നു, നിങ്ങൾ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലെവലിൽ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് യാത്രയപ്പ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയാണല്ലോ. നമ്മുടെ മറിയാമ്മ ടീച്ചറിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. കാരണം എൻ്റെ പള്ളിയിലെ ഒരു അംഗം കൂടെയാണ്. ചുറുചുറുക്കോടുകൂടെ, ഇത്ര എനർജിയോടുകൂടെ ഏത് കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാലും, എനിക്ക് 2 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. ടീച്ചറിനെ ഏത് കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ ടീച്ചർ നോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനു വേണ്ടി ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ ടീച്ചർ ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ന് വിരമിക്കുകയാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ബെറ്റി ടീച്ചർ ഓർപ്പിച്ച പോലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ടീച്ചറിൻ്റെ സേവനം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം വരും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻ്റ് അത് ചിന്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ടീച്ചറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സ്വാഗതവും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നല്ല ചുറുചുറുക്കോട് അതിപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്.
ടീച്ചറിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. വിരമിക്കുന്നു എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പകരം ഒരു ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ഒരല്പം മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവം എല്ലാ രീതിയിലും ടീച്ചറിനെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് ചേർന്ന് വന്നുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്കൂളിൽ വേണം. അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൽ എത്തിച്ചേരുക നിങ്ങളാണ്. വേറെ വലിയ കട്ടൗട്ടുകളോ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡോ ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ നാവാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റിക്കുള്ള മുഖാന്തരം. നിങ്ങൾ പോയി പറയുക, നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് പറയുക, കള്ളമൊന്നും പറയണ്ട. നിങ്ങൾ എന്തെവിടെ നിന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക. അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കണം, കരുതണം, പഠിപ്പിക്കണം, ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിക്കണം. അതിന് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ബെറ്റി ടീച്ചറിനെയും എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ക്രമീകരണം ചെയ്ത എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവരോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank you, Achan, for your wonderful words. Next, I would like to invite our Honorable Chief Guest, Reverend Thomas C. Alexander, Superintendent of JMM Jubilee Mandiram, Clergy Trustee of Marthoma Sabha, for the inaugural address. Respected Reverend Renji Varghese Mallapalli, manager of the school, Reverend Jibin V. Samuel, assistant vicar, Betty M. Daniel, principal, Jayakumar sir, PTA president, and other respected teachers, parents, and dear students. I'm very happy to be with you in this evening afternoon time to participate in the annual day celebrations and farewell meeting of 2021. For the last 3 years, I have been working with the old age home near to your school, and the management was so kind enough to invite me to participate in the various functions of the school. So I had that great opportunity to meet beautiful, decent and intelligent students and teachers of this school. This year, the church has assigned me to another parish, so by the 1st of May, I will be leaving this area and going to Tadiyu near Koranjeri. So I will be remembering all the good days and hours I spent with you all. As Achan was mentioning, this school has certain limitations. Now, to get the recognition and approval from the government and other educational authorities, up to 8th standard only students can study here. So after that, they have to leave the school. But Achan and office bearers are trying their best to get the approval for higher education also. Sometimes when I try to contact Achan, he will be telling me he's traveling to Trivandrum. So I have been asked why, what's the need? Then Achan will say he's trying and he's going to Trivandrum for his purpose to get an approval for this school. So whenever and many times I have come to the conclusion that Achan is tirelessly working for the improvement of this school. Anaprambal Marthoma Church has so many good qualities. The people are very good. They are not only worshipping there, they are very much interested in serving the community. That is why 50 years ago they have started an old age home near to you. More than that, there are 2 schools. One is in the church compound and another one the English medium school where we are all sitting here. So it is all showing that the people of Anaprambal Marthoma Church are not only interested in worshipping God but also interested in serving the society.
when we get an opportunity to study in an English medium school, later on that will be much beneficial to us. Whenever I attend the meetings in different schools and listen to the beautiful presentations by the teachers and the students, I always think that I was born and brought up in a rural village, and because of that I cannot speak like the HM or other teachers or other students. Here also, when I listen to the address by your HM, Betty, very meaningful and powerful and decent English, I think of my drawback. Even then, I am happy that she is inviting me for this function in the school, and I come here and I share my thoughts in English to a certain extent. And all other teachers also good. I was listening to the report and the prayer songs sung by the students. Everything shows that you have improved much from a village. If you get this much of opportunity, definitely in your future life you will be going to much higher level and you can participate in big discussions, and that will bring you good jobs in your life. So Achan was telling that you got the good opportunity to pray and to participate in good activities of education. Not only the knowledge, but also the dedication to the society and the real faith living aspects are also were taught to you. May God bless you all with all the good qualities you have inherited from this school. ഇനിയും ഞാൻ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലൂടെ 2-3 വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ സ്കൂളിൽ വരുവാനൊക്കെ ഇടയായത് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. 3 വർഷക്കാലം വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നല്ല സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെ, നല്ല നേതൃത്വം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, അവരുടെ അസോസിയേഷന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാവട്ടെ. നല്ലവരായി ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ തരികയാണ്. നല്ല അധ്യാപകരായി പ്രവർത്തിച്ചവർ, മറിയാമ്മ ജോസഫ് ടീച്ചർ ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരോ അധ്യാപകരൊക്കെ അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം സ്കൂളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജോലികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറേണ്ടവരാണ്. എന്നാൽ ദൈവം തരുന്നതായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന PS എബ്രഹാം സാറ് വളരെ നല്ല ഒരു സാറായിരുന്നു. അധ്യാപകനല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. സാറ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നതും വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഇടപെടുന്നതും ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പുറയിലുള്ള സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം കത്തിയമരുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. ഈ സ്കൂളിൽ നല്ല നേതൃത്വം നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല ജീവിതത്തെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റി ടീച്ചർ കാലം ചെയ്ത സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിരുന്ന ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയെയും സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകളുടെ നേതൃത്വം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായി തീർന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ മുൻപോട്ട് ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരിൽ കൂടെ ഈ സ്കൂൾ പുരോഗമിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബെറ്റി ടീച്ചറിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ വളരെ മനോഹരമായ ചില വാക്കുകളായിരുന്നു. ഐ ഹാവ് മൈൽസ് ടു ഗോ എന്നുള്ളതായ വലിയ തീം. ഒരുപാട് ദൂരം പോകുവാനായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾക്കിടയാവട്ടെ. നല്ല മിടുക്കരായി, നല്ല കഴിവുള്ളവരായി, നല്ല മാതാക്കളായി, നല്ല പിതാക്കളായി, നല്ല അധ്യാപകരായി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ദൈവം തന്നതായ ഉദ്യമങ്ങളിൽ ശോഭിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഈ സ്കൂളിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവരെയും സ്മരിക്കുന്നു. റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. എന്നെ ക്ഷണിച്ചവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ അടുത്ത് താമസിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് മുഴുവൻ ലക്കിൽ ലഗാനുമില്ലാത്ത ആളുകളോടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മറ്റ് നല്ല സമൂഹത്തിലൊന്നും വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുവരെയും വലിയ വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ എനിക്ക് അവസാനം കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനമായി. അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല വഴി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകണം. ആര് കാറും കൊണ്ട് വന്നാലും അവർക്കതേ കയറി പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നതായ പാവം പിടിച്ചതായ മനുഷ്യർ, അവരോടുകൂടി ഞാനും ഇപ്പോൾ അവർ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പോകണ്ട, നാളെ ഇന്ന് മഴയാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ അച്ഛൻ കള്ളമേ പറയത്തുള്ളൂ, ഒരിക്കലും നേര് പറയത്തില്ല. കാരണം അവർ പോകരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പോയാൽ ആരും നോക്കാൻ ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരെ വിടാത്തതിന് എനിക്ക് ശാപം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കള്ളം പറയുന്ന ഒരച്ഛനാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, ഈ അച്ഛൻ ഒരു പള്ളിയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് പോകാനായിട്ട്, കാരണം അവരെ വിടാത്തതിൻ്റെ ദുഃഖം. ഈ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം അവരോടുകൂടെ സേവനം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരെങ്കിലും അവിടെ ഇതുവരെ വന്ന് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് കാണണമേ. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ എക്സലൻ്റ് അവാർഡൊക്കെ മേടിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മന്ദിരത്തെ ഓർക്കണം. സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും വന്ന് അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിപ്പാൻ കൽപ്പുള്ളവരായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇതിനുള്ള അവസരമൊക്കെ ലഭിച്ചതിലുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയെയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനും ഫെയർവെൽ മീറ്റിങ്ങും ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Thank you, Achan, for enriching us with your words of wisdom and dedicating your valuable time for us. Next, we have a Malayalam recitation by Kumari Nandana CJ. ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്നോർമകൾ മെയ്യുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം. തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണിൽ നിൽക്കുന്നൊരാ നെല്ലിമരം നൂലുത്തുവാൻ മോഹം. മരമൊന്നൂലുത്തുവാൻ മോഹം. അടരുന്ന കായ്മണികൾ പൊഴിയുമ്പോൾ ചെന്നെടുത്ത് അതിലൊന്നു തിന്നുവാൻ മോഹം. അതിലൊന്നു തിന്നുവാൻ മോഹം. സുഖമെഴും കയ്പും പുളിപ്പും മധുരവും നുകരുവാനിപ്പോഴും മോഹം. നുകരുവാനിപ്പോഴും മോഹം. തൊടിയിലെ കിണർ വെള്ളം കോരിക്കുടിച്ചെന്ത് മധുരമെന്നോതുവാൻ മോഹം. എന്ത് മധുരമെന്നോതുവാൻ മോഹം. വെറുതെ ഇരുന്നൊരു കുയിലിൻ്റെ പാട്ടു കേട്ട് എതിർപ്പാട്ടു പാടുവാൻ മോഹം. എതിർപ്പാട്ടു പാടുവാൻ മോഹം. ഒടുവിൽ പിണങ്ങി പറന്നു പോം പക്ഷിയോട് അരുതേ എന്നോതുവാൻ മോഹം. അരുതേ എന്നോതുവാൻ മോഹം. വെറുതെ ഈ മോഹങ്ങൾ എന്നറിയുമ്പോഴും വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം. വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം. നന്ദി. Thank you, Nandana. Next, I invite our manager Achan to unveiling the portrait of Mariama Joseph teacher.
സാജു അച്ഛൻ. Annual Day celebration name, farewell meeting evening. അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ മാനേജർ രഞ്ജീവ് അഗീസച്ചൻ, ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച തോമസ് സി അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബെറ്റി ടീച്ചർ, PTA പ്രസിഡന്റ് ജയകുമാർ സാർ, PTA സെക്രട്ടറി, PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മദേഴ്സ് കം ചെയർമാൻ, മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അധ്യാപകരെ, അധ്യാപകരെ, പ്രകാരം ഈ ആനുവൽ മീറ്റിങ്ങിൽ 2 പേരാണ് യാത്ര പോകുന്നത്, അല്ലേ? ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ ആനുവൽ മീറ്റിങ്ങിൽ 2 പേർക്കാണ് യാത്രയപ്പ് നൽകുന്നത്. പേർക്കാണ് യാത്രയപ്പ് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ അറിയാം, ജോസഫ് ടീച്ചറിനും 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനപൂർത്തിയാണ് കുട്ടികൾ. ജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിടവാങ്ങൽ എപ്പോഴും ഒരു വേദനയാണ് അനുഭവം. അതും 11 വർഷക്കാലം ഈ സ്കൂളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ഒരു സൗഹൃദം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും അധ്യാപകരുടെ മധ്യത്തിലും ഉടലെടുത്ത ടീച്ചർ. പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഈ സ്കൂളിൽ നിർവഹിച്ച് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് പോകുന്നതായ ടീച്ചറിന് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നതായ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആശംസകൾ നേരാനായിട്ട് സമയം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കും. ടീച്ചറിൻ്റെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 8 മാസം ആരേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ. എന്നാൽ അന്ന് ആരംഭ ദിവസം കണ്ടതായ പുഞ്ചിരി ഇന്നും ടീച്ചറിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇന്ന് രാവിലെയും കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ സ്കൂളിൽ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കസേരയില്ല ഞാൻ ഇരുന്നത്. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അത് ഞാൻ കാണാതെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയി. ഇനി ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ഇപ്പം വന്നപ്പോഴാണ് ആ മേശപ്പുറത്ത് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ബോർഡ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർ അന്നേരം കയറി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ കസേര ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ടീച്ചർ ഇറങ്ങിപ്പോയതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇറക്കവിടിയിലാണല്ലേ. അപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെ മുഖത്ത് വിടർന്നതായ പുഞ്ചിരിയും ടീച്ചർ നൽകിയതായ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെന്നും ഉണ്ട്. തുടർന്നതായ ടീച്ചറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ അധികമായ നന്മകളെ നേരട്ടെ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ തുടർന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ സഹായിക്കട്ടെ. എവിടെയായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന് സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി മനുഷ്യത്വം പകർന്നു നൽകുന്ന തലമുറയായി വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് Next, Srimati Shaila Vogis, Teachers Representative for the Field Station. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ റവറൻഡ് രഞ്ജീവ് അഗീസച്ചൻ, ആനപ്രാമ്പാൽ മർത്തോമ ചർച്ച് സഹവികാരി റവറൻഡ് ജിബിൻ ബി ഷൗമിയലച്ചൻ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ബെറ്റി ടീച്ചർ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മർത്തോമ സഭ വൈദിക ട്രസ്റ്റിയും JMM ജൂബിലി മന്ദിരം സൂപ്രണ്ടുമായ റവറൻഡ് തോമസ് സി അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ,
PTA President Sri Jaykumar Sir, Treasurer Sri Jacob Kurula Sir, മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എൻ്റെ സഹ അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, ഇന്ന് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ അധ്യാപികയും നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ശ്രീമതി മറിയാമ്മ ജോസഫ് ടീച്ചറിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മയിലെത്തുക എല്ലാവരോടുമുള്ള ടീച്ചറിൻ്റെ സൗമ്യ മനോഭാവമാണ്, ഒപ്പം വിനയവും. ഉത്തുംഗ പദവിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് വിനയം. അത് വേണ്ടുവോളം ടീച്ചറിനുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു അധ്യാപക കാലയളവിൽ തെളിയിച്ച നല്ലൊരു അധ്യാപികയാണ് മറിയാമ്മ ടീച്ചർ. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ് ഇന്ന് മറിയാമ്മ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടീച്ചറിൻ്റെ സേവനം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും യാതൊരു പരാതിയും പറയാതെ പ്രശ്ന പരിഹാരം നടത്തുന്ന ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹൃദയങ്ങളും കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ശകാരത്തിലൂടെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളെയും ടീച്ചർ വഴക്കു പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വെറുമൊരു അധ്യാപികയുടെ ശകാരം മാത്രമല്ല, ഒരു അമ്മയുടെ ആകുലതകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോടെന്ന പോലെ കുട്ടികളോടുള്ള കരുതലും അവരോടുള്ള ടീച്ചറിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും പ്രശംസനീയം തന്നെയാണ്. ടീച്ചറിൽ നിന്നും പല നല്ല പാഠങ്ങളും ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക് പ്രചോദനമേകിയിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എനിക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും അധ്യാപകരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും അതിലുപരി അഭിമാനവുമുണ്ട്. ജീവിതാവസാനം വരെയും ഈശ്വരൻ നമ്മിൽ ഓരോ കർമ്മം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മനസ്സും നല്ല ചിന്തയും നല്ല കർമ്മവും കൊണ്ട് ഇനിയും ടീച്ചറിൻ്റെ സാമീപ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ മറിയാമ്മ ടീച്ചറിന് വിശ്രമ ജീവിതം സന്തോഷവും സമാധാനപൂർണ്ണമായി തീരാൻ ഈശ്വരൻ ടീച്ചറിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, teacher. Next, I invite Master Ebin Xavier, students representative, for the felicitation. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, അധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കൾ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. എന്നെയും എൻ്റെ സഹപാഠികളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നേ ദിവസം ഒരു ഔസ്മരണീയമായ ചടങ്ങിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ ഒരു അധ്യാപികയും കൂടി വിടവാങ്ങുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടമാണ് അയാളുടെ സ്കൂൾ പഠന കാലഘട്ടം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം LKG മുതൽ 8ാം ക്ലാസ് വരെ എനിക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്നു തന്ന എൻ്റെ മാതൃവിദ്യാലയമാണിത്. ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി തീർത്ത, വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം. സ്നേഹത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലിയിലും വളരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരോടും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സ്കൂളിലെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറിയാമ്മ ടീച്ചറിനെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതൃനിർവിശേഷമായ പരിലാളനങ്ങൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ സഹപാഠികളെ, അറിവിൻ്റെ ചാലകശക്തിയായ പ്രിയ വിദ്യാലയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വിട നൽകിയാലും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. മർത്താമ സ്കൂൾ. Thank you, Ebin. Next, I invite Kumari Alina Monsi for a beautiful song.
തതികിണതിൻ കൃതതിമികിടമേളം തകതന്തരി സരിഗമ തക്കട സത്തത്തിതികിണതിം ദിമിതാളം കൃതതാളം സംകൃത പമകരി തങ്കത്തുങ്ക തതികിണതിം കൃതതിമികിടമേളം തകതന്തരി സരിഗമ തക്കട സത്തത്തിതികിണ ദിം ദിമിതാളം കൃതതാളം സംകൃതമോടെ തിരുസ്വർഗനാർക്കെ ഗഞ്ചത്തെ സുന്ദര ഹുരുണി സരിത്തിരമുത്തൊരു ഗഞ്ചത്തെ വിൻകതിരോ നോവിൻ പാഴങ്കതിരോ നിൻ മഞ്ചത്തെ വിണ്ടിടിൽ മുടി വര സംഗതി കണ്ടത് ഗഞ്ചത്തെ നിന്നെ മുടി വണ്ടകത്ത് ഉറപ്പെരുപ്പം മിന്നുന്നേ മുടഞ്ഞിട്ട വിത്തര കെട്ടത് ചിട്ട പിന്നുന്നേ അണപ്പെടുൽ മടം വെടി വേറെ സുത്ത കമനിൽ വളവത്ത നീ ഗാനോ സല മട്ടത്തിൽ മട്ടത്തിരുമുഖം നഗതകജം തങ്കത്താതിഗീന കൃതി ഗീത സംസൃതം കില്ലത്താഗീമി താളം കൃത സംസൃതം സ്വർഗത്താലമീല പല ധുനി കാലി ചിരി കുഴലികൾ സംകൃത പമകരി തങ്കത്തുങ്കത്താതിങ്കി ദിംകൃത തിമിയിടമേള തകതന്തരി സരിഗമ തക്കട സത്തത്തിതിങ്കിണ ദിന്ദിമി താളം കൃത താളം ഇമ്പക്കാറും കരിമഞ്ചപ്പുക വർത്തിട്ടെ എമ്പിടും മഹർവീതി കരിമഞ്ചപ്പുക വർത്തിട്ടെ സമ്പ്രദായമ കുഞ്ഞിക്കിണ്ണമി വട്ടം ചുറ്റിട്ടെ സാരസക്കനി കുറുമാൻ പറയോ മുറിയും മുറ്റിട്ടെ ജപ്പാണി പഴങ്കക്കടമോ ശരിയാതരയാണി നിൽപ്പാണി തരമൽപ്പഴം ഇൽപ്പിടി കൽപ്പടം ഇൽപ്പിടി പൊൽപ്പാണി കൊതിയാറെ കാമളിടകിടും സുത്ത വെളുത്ത മനുവസ്ത പത്രമോ വയർ മൊട്ടിറ്റൊരുപിടി അട്ടിറ്റൊരുപിടി തകതകജം തങ്കത്താതിങ്കീണ കൃതി ഗീട സംസൃതം കില്ലത്താഗതിമി താളം കൃത സംസൃതം സ്വർഗത്താലമീല പല ധോനി കാലെ ചിരി കുളരികൾ സംകൃത പമകരി തങ്കത്തും കതികീണ ദിംകൃത തിമികിടമേള തകതന്തരി സരിഗമ തക്കട സത്തതിങ്കിണ ദിം ദിമി താളം കൃത താളം. Thank you, Alina. Prize distribution is a memorable, proud, special and most awaited event for every institution as well as for every student. I humbly request Reverend Jibin V. Samuel to give away the prizes. Prizes of category 4. Light music, first prize, Alina Monsi. English recitation, first prize, Amida Mariam Verghese. Second prize goes to Abhishek Santosh. Malayalam recitation, first prize goes to Nandana CJ. English elocution, first prize goes to Amida Mariam Verghese. Malayalam elocution, first prize goes to Nandana CJ. And third prize goes to Adarsh Sadish. Hindi elocution, first prize goes to Ebin Xavier. Second prize goes to Abhishek Santosh. Hindi recitation, first prize goes to Abhishek Santosh and second prize goes to Ebin Xavier. Thank you, Achin. Now I invite our respected Vice Principal, Srimati Mariamma Joseph, for the reply.
വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട രഞ്ജി വർഗീസ് അച്ഛ, തോമസ് സി അലക്സാണ്ടർ അച്ഛ, ജിബിൻ അച്ഛ, PTA പ്രസിഡന്റ് ജയകുമാർ സാർ, ബെറ്റി ടീച്ചർ, സ്കൂൾ ട്രഷറർ ജീമോൻ സാർ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷവും അതിലുപരി സങ്കടവുമുണ്ട്. 12 വർഷമായി ഞാൻ മർത്തോമ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കേറെ അഭിമാനമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടും അധ്യാപകരോടും ഒരുമിച്ച് പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സ്നേഹിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ദൈവം തന്ന വലിയ ഒരു അവസരം. എൻ്റെ ജീവിത സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി പ്രഭ പോലെ ഈ ഓർമ്മകൾ എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. ഇവിടെ നിന്നും പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഈ ഓർമ്മകൾ മാത്രം. കലാലയ ജീവിതം നമ്മളെ ഏറെ ആകർഷിക്കാറുള്ളതാണ്. അതുപോലെ അവിടുന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ഒരു ഹൃദയവേദനയും. ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കും അതുതന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നിരനിരയായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന സ്കൂൾ മുറ്റം അതിന്ന് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിലാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് COVID-19 ഭീഷണിയിൽ വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന ഈ ഒരു വർഷം ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ എന്നപോലെ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ എന്നെ ഏറെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതി, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു വേദനയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചത് ഈ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നായിരുന്നു. വിധിയുടെ വിളയാട്ടം രോഗം എന്നെ വലച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിയത് ഈ സ്കൂളും ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവുമാണ്. അത്രമാത്രം ഈ സ്കൂൾ എൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്കൂളിനോട് തോന്നിയ താല്പര്യമാണ് എൻ്റെ രോഗമുക്തിക്ക് കാരണമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ശമ്പളമല്ല, മറിച്ച് എനിക്കിവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്നേഹവും സഹകരണവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി തോന്നിയ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ എന്നെ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഈ മർത്തോമ സ്കൂളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂൾ എൻ്റെ മേൽവിലാസമായിരുന്നു. അതിലേറെ എന്നെ ഇവിടെ ആകർഷിച്ചത് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ അധ്യാപകർ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുകയും പറയുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരാളെന്ന പോലെ അവനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകത്തില്ല. എൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും പങ്കുവെക്കാനും അത് ഒരു സഹോദരതുല്യം കേൾക്കാനും അതിലൊക്കെയും പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ സഹോദരതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ സഹപ്രവർത്തകർ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും നമ്മുടെ സുജ വർഗീസ് ടീച്ചറിനോട് പറയും, സുജ, ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിലെ എനിക്കേറെ സന്തോഷം. നിങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇടപെടൽ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തരുന്ന ആ വലിയ കരുതൽ, അതിലുപരി എന്നെ കുടുംബത്തെയും സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലെ ചേർത്ത് നിർത്തിയ ഞങ്ങളെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു സഹപ്രവർത്തകനെ ഒരു കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ കൊണ്ടുപോയ പല അധ്യാപകരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓർക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവരും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഈ സ്കൂൾ ദിവസങ്ങൾ ഇത്രയും സന്തോഷമാക്കിയത് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ സമയം എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹവും ആദരവും കടപ്പാടും അതൊരിക്കലും മറക്കാനാവുന്നതല്ല. ഏതൊരു ജോലിയേക്കാളും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കൂടുതലുള്ള ജോലിയാണ് അധ്യാപകരുടെ ജോലി. കാരണം
ഒരു കുഞ്ഞിന് അറിവും വിജ്ഞാനവും പകർന്നു കൊടുത്ത് ഒരു പുതിയ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുക, അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. അത് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ. ഇനി എനിക്കറിയില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയാൽ എനിക്കതിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും എടത്തുവായിലോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിക്കാത്ത ദിവസം കാണത്തില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ ഒരു വിളിയുണ്ട് എടത്തുവായിൽ നിന്ന്. അത് ആരുമായിരിക്കത്തില്ല, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ ചെറുതും തോന്നാം, എന്നാൽ എനിക്കേറെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു ദിവസമുണ്ട്. സ്കൂൾ വിട്ട് 4 മണി സമയം എടത്തുവായിൽ എല്ലാവരും ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്, ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനും എന്തോ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ബസ് കയറാൻ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അത്രയും കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മറിയാമ്മ ടീച്ചറെ എന്നൊരു വിളി. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് പോയ അശ്വിനും അരുണുമാണ്. അശ്വിനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അത്രയും കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിക്കുവാണ്, ടീച്ചറെ, മറിയാമ്മ ടീച്ചറെ എന്ന്. ഞാൻ അശ്വിനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അശ്വിനോട് അടുത്ത് നിന്ന് ആൾ ചോദിച്ചു, അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. അശ്വിൻ പറഞ്ഞു, ആ പാലത്തിന് അടുത്തുള്ള ആ വലിയ സ്കൂളുണ്ടല്ലോ, അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ മറിയാമ്മ ടീച്ചറാണത്. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ എന്തൊരു അംഗീകാരം പോലെയാണ് തോന്നിയത്. എവിടെ ചെന്നാലും ഒരാളെങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയാക്കിയത് ഈ സ്കൂൾ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ഇനിയും എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്ന എൻ്റെ അരുമ സന്താനങ്ങളായ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഉഷ കൊച്ചമ്മ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും നന്മയുടെ മാർഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അവസരം നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾ. God gives me power when I am worn out and strength when I am weak. ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തി എൻ്റെ പൊന്നു ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഈ സമയം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബത്തെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും എനിക്ക് കൈത്താങ്ങൾ തന്ന മർത്തോമ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് തന്ന പ്രധാന അധ്യാപകനായ ബെഞ്ചമിൻ സാറിനോടും ഇപ്പോൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബെറ്റി ടീച്ചർ എനിക്ക് തന്ന പരിഗണനയും കരുതലും അതൊരിക്കലും മറക്കാവുന്നതല്ല. ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ടീച്ചർ മിക്കവാറും സംസാരമൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയും, ടീച്ചറെ, നാളെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നേ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു വാക്ക് മിക്കവാറും ഞാൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ടീച്ചർ ഈ പറയാറുള്ള വാക്ക് ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചർ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ടീച്ചറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ PTA സെക്രട്ടറി ആയി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് സഹകരിച്ച PTA പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, മദേഴ്സ് ഫോറം മെമ്പേഴ്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഈ അവസരം ഞാൻ നന്ദി പറയട്ടെ. എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടോ അറിയാതെ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖം എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നും നിങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന പിന്തുണയാണ്. എന്നോട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ ഓർക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ എൻ്റെ കുട്ടികളോടാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹം, ആദരവ്, ബഹുമാനം, ഈ സമയത്ത് അവരില്ലായെങ്കിൽ പോലും അതിനെല്ലാം ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു വാക്കുകൂടി
നമ്മൾ നെയ്തെടുത്ത ഈ സ്നേഹബന്ധം ഒരിക്കലും പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കട്ടെ. ഈ മർത്തോമ സ്കൂൾ കൂട്ടായ്മ സമൂഹത്തിന് എന്നും ഒരു മാതൃകയായിരിക്കട്ടെ എന്നും ഈ സ്കൂൾ വളർന്ന് ഈ ദേശത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി തീരുകയും അങ്ങനെ തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, teacher. Next, I request Srimati Divya G. Nath, PTA Secretary, to deliver the vote of thanks. ഈ യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കടമ ഈ യോഗത്തിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ റവറൻ രഞ്ജി വർഗീസ് അച്ഛൻ എത്ര തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനും എപ്പോഴും ഓടിയെത്തുകയും വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന NOC അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നതാണ്. അച്ഛന് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി അർപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മാർ തോമസ് സഭ വൈദിക ട്രസ്റ്റിയും JMM ജൂബിലി മന്ദിര സൂപ്രണ്ടുമായ റവറൻ തോമസ് C. അലക്സാണ്ടർ അച്ഛനോടാണ്. അച്ഛന് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആനപ്രമ്പാൽ മാർത്തോമ പള്ളി സഹവികാരിയായ റവറൻ ജിബിൻ വി സാമുവേൽ അച്ഛനാണ് അടുത്തതായി നന്ദി അർപ്പിക്കാനുള്ളത്. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അച്ഛന് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ട്രഷറർ ജേക്കബ് കുരുള സാർ നമ്മോടൊപ്പം എന്നും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച PTA പ്രസിഡന്റ് ജയകുമാർ സാർ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച ശൈല ടീച്ചറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഡോക്ടർ ഉഷ അലക്സാണ്ടർ കൊച്ചമ്മയുടെ കൗൺസിലിംഗ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദവും പ്രചോദനം ചെയ്യുന്നതുമായിരുന്നു. കൊച്ചമ്മയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും കുട്ടികളുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബെറ്റി ടീച്ചർ, ഈ മീറ്റിംഗ് ഇത്രയും ഭംഗിയായി അറേഞ്ച് ചെയ്തു തന്നത് നമ്മുടെ ടീച്ചറാണ്. കൊറോണ കാലമായിരുന്നിട്ട് കൂടി സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ടീച്ചറിന് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് NOC ലഭിക്കുവാൻ ടീച്ചറും വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. ടീച്ചറിനോടുള്ള നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരുന്നതല്ല. ടീച്ചറിന് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായി നന്ദി പറയുന്നത് ഇന്ന് വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി പടിയിറങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറിയാമ്മ ടീച്ചറിനാണ്. ടീച്ചറിന് നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ, സഹപ്രവർത്തക, കുടുംബാംഗം എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറാണ്. നമുക്ക് ഏത് കാര്യവും ടീച്ചറിനോട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ടീച്ചർ നൽകുന്ന മറുപടി നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതുമാണ്. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും സ്കൂളിൽ എത്തുകയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ടീച്ചറിനും ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച എബിൻ, അലീന, നന്ദന എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പടിയിറങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, അതവരുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്ന്, സ്കൂൾ ഡേ. നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം, നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ എന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു.
ഇനി നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത് PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, മദേഴ്സ് ഫോറം മെമ്പേഴ്സ്, സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. National Anthem by students of 8th standard. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्तर गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ